जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची विभूति पट्टनायक द्वारा रचित प्रेमिकार सप्तम भाग को। मो आखिरु लुह पोछि नहीं कहली, मु केवल चाहिए तांको सहित विवाह प्रस्ताव भांगी जीव नाही। निर्बंध सरी जाइछि, बापा हुए तो विवाह भंग प्रस्ताव को ग्रहण करिवे नाही। बापा को मु भल करी जानिथिली, से केवल जणे आदर्श मनीष नथिले, थिले जणे आदर्श शिक्षक। चरित्र हेउची मनीषर सर्वश्रेष्ठ संपद। एक कथा पिला माननकु बारंबार कही कही से निजे से कथा विश्वास करी जाइथिले। आपणक जीवन रे नंदिता प्रथम प्रेम हेई पारे, किंतु आपण मो जीवनर प्रथम प्रेम आ प्रथम पुरुष। आपणक मु सर्वस्व देई निस्व हेई जाइछि। बापा बोऊ को एक कथा अजणा नाही। आपण जे चरित्रहीन, आपणकु विवाह करबा अपेक्षा अविवाहित रहिबा भल। एक कथा बापा को बुझाई न पारिले से केबे हेले विवाह प्रस्ताव भांगिबे नाही। नंदिता बुद्धिमती झियो। बापा को बुझाइबा पई आपण ताकु लेखिथिबा केते खंड चिट्ठी से मते संगे संग बैग रु बाहर करि देला। से चिट्ठी पढ़िला बेलको मो दुई आखि लुहरे झापसा हेई जाइथिला। से चिट्ठी रे एपरि किछि नथिला जहा आपणक मुहरु मो आगरु सुनि नथिली, किंतु बुड़ी जाउथुवा लोक कुटाक्ष को आश्रा कला भली सेई केते खंड सांत्वनामूलक पत्र को प्रेम पत्र बोली बापा को बुझाइबा पई मु संतर्पण रे नंदिता हाथरु ग्रहण करी आपणक विरुद्ध रे चालिथिबा एक हीन षडयंत्र रे भाग नै गली। दिने आपणक शिल्पी जीवन रे पूर्णता आनिबा पई मु बढ़ाई देइथिली मोर अधरर अमृत। आउ दिने आपणक शिल्पी प्रतिभा को ध्वंस करबा पई आपणक ओठ को बढ़ाई देली नीच प्रतारणार विषपात्र। आपण से दिन रात्रि रे सोई सोई जेतेबेले स्वप्न रे मते बधु बेश रे सजाई देउथिले, मु सेतेबेले आपणकु विश्वासघातकतार विषय जर्जरित करबा पई विवाह प्रत्याख्यानर पत्र लिखुथिली। किंतु मते एथि पई दोष दियंतु नाही। मु हेउची सेही मानक उत्तराधिकारिणी जो माने कोणार्कर चूड़ मुंडी मारी सारिला परे धर्मपद को पछरु ठेली समुद्र गर्भरे निक्षेप करथिले। संसार रे अनेक पुओ झियो प्रेम करंती, सेमानको मध्यरु केही केही मध्य प्रतारणा करंती, किंतु मो भली प्रेम कला बेले एते आंतरिकता आ प्रतारणा कला बेले एते निष्ठुरता बोध हुए आउ केही नारी अवलंबन करि नाहांती। से दृष्टिरु मु निसंदेहरे अनन्या असामान्य ना। विवाह प्रस्ताव भांगी देबाकू कारण दर्शाई मु दिने बो को चिट्ठी लिखिथिली। आउ दिने आपण नंदिता को सांत्वना देइथिबा चिट्ठी गुडाक आपणकर ता पई प्रेम पत्र बोली प्रमाणित करिबा पई मु बापांक पाखरे पहुंचथिली। आपण नंदिता को गोटाई चिट्ठी रे लिखिथिले, जीवनर जेउ स्तर रे जेउठी थिले भी आपणकर लव आ अफेक्शन ता पई अतुट रहिथिबो। मोर इंग्राजी लव शब्द ही थिला शेष भरोसा। अफेक्शन शब्द जदि स्नेह हैला, लव शब्दटा तेबे प्रेम। से लव शब्दटा को आपण जेउ अर्थरे लेखिचंती बोली मु बुझाइथिली, सेही अर्थरे बापा कोन बुझिथिले। से निजे तो अनेक थर मते चिट्ठी रे एई लव आ अफेक्शन पठाइथिले। बापा मो हातर चिट्ठी को न चाहि मो मुह को चाहिथिले। कहिथिले, अन्यर चिट्ठी पढ़िबा अन्याय। तू जदि न चाहू जोर करी मु तते सेठारे बाहा करि देबी नाही। तू मन लगाई पाठ पढ़, परीक्षा दे, परे भल करी भाबी चिंती तू मते तोर मतामत जणा। मु तांको घर को केवल लिखि दउची जे ए वर्ष आमे बाहागर करबानी। मो बापांको मुह को चाहि पारि नथिली। मो कथा को से विश्वास करिथिले कि नाही मते जणा नाही, किंतु मोर निष्पत्ति रे से खूब भांगी पड़िथिले। बापांको पाखरु आसी बो पाखरे पहुंचिला परे मोर बुद्धि बणा हे गला। मो चिट्ठी पाई बौर बयस से दिन केतेटा भितरे 10 वर्ष बढ़ी जाइथिबा भली मने होउथिला। से मते देखिबा मात्रे प्रश्न कला, कोरा को बाहा हेबु नाही बोली तू निज हाथ रे मते चिट्ठी लिखि पारिलु? मु ताको बुझाइबा को चेष्टा कली। से चिट्ठी मु बहु भाबी चिंदी लिखिछि। से नंदिता को मो सहित बाहागर स्थिर होई जिबा परे मध्य 3टा प्रेम पत्र लिखिचंती। बाहा हैला परे मध्य से ताको भल पाइबे, आउ मु कोन ताको हातर पांच हे रहिबी। बहु मोर जवाब सुनी कांद कांद हे गला। मते धमक देबा पई कहिला, गोरा नंदिता को 3टा प्रेम पत्र लिखिछि बोली तू ताको बाहा हबु नाही बोली मना करिदेलु। तू जे ताको 300 प्रेम पत्र लिखिछु, तते कि मो अपदार्थ बाहा हबो।
ବୋଉ ଅପାର ବର ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ସ୍ନେହରେ ଗରା ବୋଲି ଡାକେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ନ ଧରି ଦରକାର ହେଲେ ଗରା ବୋଲି କହେ। ଅନେକ ଥର ସେଇ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ଶୁଣି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସକଳ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗରା ବୋଲି ଡାକିବ ଏକଥା ମୋତେ ସେଦିନ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ଏତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ଅତିରିକ୍ତ ଘନୀଭୂତ ସୁଖ ନାହିଁ। ମୋତେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜୋର କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଘିଅଦୀପ ଭଳି ଜଳି ଜଳି ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳାର ସାଧନାରେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମପ୍ରଚାରର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ସହିତ ଫଟୋ ଛାପା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସଭା ସମିତିର ମୁଁ ସଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବି ନାହିଁ। ଚାକିରି କରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବି ନାହିଁ। ବଟାନୀରେ ଅନର୍ସ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମୋତେ ଗଛ ଲଗାଇ ଫୁଲ ଫୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାରରେ ସବୁ ବାହାଘର ଛାମୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ବେଦୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ବାହାଘର ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମନର ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ହୃଦୟର ବେଦୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ବୋଉ ଅନେକ ଦିନୁ ତାର ହୃଦୟ ବେଦିକାରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଇ ବାହା କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୋର କରି ତଡ଼ି ଦେଇ ତାର ମନର ଘରକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁ ଭାଇଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପାଣି ନାଗି କରୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆସୁଥିଲେ ଭାଇ। ମାଗୁ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ନେହରେ ଗରା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତା ମନର ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଭଳି ସେ କାଳର ଲୋକ। ମୋ ଭଳି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲର ବାଥରୁମରେ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରେମପତ୍ର ପଢ଼ିବାର କଳା କୌଶଳ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ମୋ ଭଳି ତାର ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ ନଥିଲା। ସେ ସମାଜ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରୁଥିଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ 3ଟି ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ 300 ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପଦାର୍ଥ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାର ଭୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବୋଉକୁ ଯୁକ୍ତିରେ ପାରିବା କଷ୍ଟ। ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ସୁଁ ସୁଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ମୋର କୁମାରୀ ଜୀବନର କଳଙ୍କ କାହାଣୀ। ଯଦି କୌଣସି ଅପଦାର୍ଥ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କୁମାରୀ ହୋଇ ରହିବି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବି। ତୋର ତ ଆଉ 3ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବରମାନଙ୍କ ନାମରେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ା। ମୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ବୋଉର ମାତୃ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ ଛୁଟି ଆସି ମୋ 2 ଆଖିରୁ ଶାଢ଼ୀ କାନିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ଝୁନୁରି, ତୁ ତ ବାହା ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖି ଗରାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ଆଉ କାହାକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବୁ? ଆଉ ତୋ କୀର୍ତ୍ତି କାହାଣୀ ଜାଣି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ମିଳିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଢେର ପାତ୍ର ମିଳିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଅପଦାର୍ଥ ମିଳିବେ ନାହିଁ? ବୋଉର କଥା ଶୁଣି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହସି ଉଠିଥିଲି। ଆପଣ ଆଜି ଏସବୁ ପଢ଼ି ହସୁଥିବେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଆଉ ବାକି ଅଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ କିଛି କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଅପଦାର୍ଥ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଅପାର୍ଥିବ ପୁରୁଷ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଭଳି ସନ୍ଦେହୀ ସୁପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଶୁଣିଛି, କେହି ଠକିଲେ ଶିଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତାରିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ଚିରଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ସାହିତ୍ୟରେ ନାରୀକୁ ଏକ ଉଦାର କ୍ଷମାଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଯେପରି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକ ଦୋଷ। ନାରୀ ସର୍ବଂସହା ଧରିତ୍ରୀ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ ନା। ତାର ହୃଦୟ କୋମଳ, ସେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ପ୍ରତିମା। ଏଇଭଳି କେତେ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଧାରଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦିତା ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ କାଳି ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଘନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା
ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରିଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ସେ କଥା ଭାବିଲେ ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଛାତି ଭିତର ଅପରାଧ ବୋଧରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କି ନିର୍ବୋଧ! ମୋର ଚରମ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ନଗ୍ନ ରୂପ ଦେଖିସାରି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପ୍ରତାରଣା ପରେ ଦିନେ ନୁହେଁ, ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ କାଳ ମୋତେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମୋର ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା। ଆପଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ବୁଝିବାରେ ଜଣେ ଯାଦୁକର। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ମାଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା, ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆପଣଙ୍କର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଧାରଣା ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ନାରୀ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି ମୋ ବୋଉ, ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀପର ସଳିତା ଭଳି ନିଜକୁ ଜାଳି ଜାଳି ନିଜ ପରିବାରରେ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଲିଭିଯିବାରେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ତ୍ତିକା ଧରି ଅନ୍ୟର ସୁଖର ସଂସାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଜୀବନର ପରମ ସାର୍ଥକତା, ଚରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ 3 ବର୍ଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଛରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ନନ୍ଦିତାକୁ କେବେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଉ ରାଣ ପକାଇ ଶପଥ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଦେହ ମନ ନେଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ସରଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରି କଟାଇ ଦେବି। ଆପଣ ମୋର ଏ ରାଣ ପକା ଶପଥକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ଥରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ରକ୍ତର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି, ସେ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇ ରହିପାରେ ନା। ମୋର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ବୋଉ। ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେଲେ ସେ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଇ ମୋର ଶୁଭ କାମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ମାଇଁ, ମୋର ଆଈ, ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜିକାଲିକା ଆଧୁନିକା ଝିଅ, ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲେ ମୁଁ କାଳେ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରେ, ସେଦିନ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହର ପ୍ରତିରୋଧ କଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଶେଷ ହୋଇଗଲା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଶ୍ରୁଳ ଅସମାପ୍ତ ଇତିହାସ। ମଝି ଦରିଆରୁ ଭାସି ଭାସି ଆସି ମୁଁ ଏକ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏ କୂଳରେ ଥାଇ ବି ସେ କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମୋର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ। ମଝି ଦରିଆରେ ଭାସିବାର ସ୍ମୃତି ମନକୁ ବେଳେବେଳେ ସକୁରଣ ସଜଳ କରିଦିଏ। ସେ କୂଳରୁ ବଉଳ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଚଞ୍ଚୁରେ ଆହାର ଧରି ଏ କୂଳର ଝଙ୍କା ବରଗଛରେ ବସେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଖିର ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ? ମୋ କଥା ଭାବନ୍ତି? ବର୍ଷାରେ ଏକୁଟିଆ ଭିଜୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଉଦାସ କରିଦିଏ? ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ମଟର ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଉପଦେଶ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ। ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ନୀରବରେ ବସି ତାର ଶାବକ ଚଞ୍ଚୁରେ ଆହାର ଧରାଇ ଦିଏ। ମୋ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଏ ନା। ପକ୍ଷୀମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ମଣିଷ ଆଖିର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ବୈଷ୍ଣବୀ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାହେଁ। କେହି ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରେ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସେ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଭଲ ଚାଲିଛି? ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ? ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଲାଣି? ବରଟି କେମିତି? ମେଡ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଅଦର? ବୈଷ୍ଣବୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନା। ଆଜିକାଲି କେହି ମୋତେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ଅଙ୍କର ହିସାବ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରାସାଦୋପମ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଫୋନ୍, ଅନୁଗତ ସ୍ୱାମୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଭୃତ୍ୟ ସ୍ଥାବକ। ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ ତ ସବୁ ସୁଖର ସାମଗ୍ରୀ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ମୋତେ ମାନନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଅପରିମିତ ଘନୀଭୂତ ସୁଖର ଅରଣ୍ୟରେ ମନ ମୋର କାହିଁକି କାନ୍ଦୁରି ଝିଅଟି ଭଳି ପଛ ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଝୁରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। ହେ ମୋର 7 ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ, ଶେଷରେ ଆପଣ ଏଇଆ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏ ଜନ୍ମ ମୋ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ପରଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମନର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ନ ମାଡ଼େ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଅଶୁଭ କାମନା।
ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପେ ଆପେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କଲାବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ପବିତ୍ରତା ମନର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଇ ଏ ମାଟିର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିପାରିଲେ ହିଁ ମୋର ଶାପ ମୁକ୍ତି ଘଟିବ। ମୁଁ ଘନୀଭୂତ ସୁଖର ଅଧିକାରିଣୀ ହେବି। କେତେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା କେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶରେ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ସୁଖର ଘର ସଂସାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ମୋ ଭଳି ଏକ ଅଭିଶପ୍ତା ଅହଲ୍ୟାକୁ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସତୀ ନ ହୋଇ ସୁଖୀ ହେବାର ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜିର ସମାଜରେ କେହି ସତୀ ନୁହେଁ, କେହି ଅସତୀ ନୁହେଁ, କେହି ଦୁଃଖୀ କେହି ସୁଖୀ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାଳେ କାଳେ ସତୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ କାନନରେ ନିଜ ଲୁହ ନିଜକୁ ପାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସନ୍ଦେହୀ ସ୍ୱାମୀର ପୌରୁଷର ଦ୍ୟୁତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ। ସତୀ ହୋଇ ରହିବାର ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ତାଙ୍କୁ ପାତାଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ସୀତାଙ୍କର ମୋ ଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, ମୋ ଭଳି ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନଥିଲା। ତା ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେପରି ବାହା ହୋଇଗଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋ ଭଳି ଅସରନ୍ତି ସୁଖର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କେତେ ବିଧବା ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆକଣ୍ଠ ସୁଖରେ ଆଜି ଜୀବନ କଟାଉନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି କଦାକାର କୁଶ୍ଚିତ ରୂପ ଯମରାଜ ପଛେ ପଛେ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଛୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଫଳାହାର କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧତାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ସତୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୋକର ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୋକର ବିଳାପ ଶୁଣି ବହୁ ଆଗରୁ ମନସ୍ଥିର କରି ନେଇଛି। ସତୀ ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ରୂପ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫିଗର ନେଇ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶାନ୍ତି, ଦେହର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମୋର ତିଳେ ହେଲେ ଶୋଚନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମୋର ଜୀବନାଦର୍ଶର କୌଣସି ମେଳ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶବାଦ ମୋ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହେଳିକା, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ସ୍ଲୋଗାନ। ତେଣୁ କେବଳ ଆର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, 7 ଜନ୍ମରେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମର ନୁହନ୍ତି, ମୋ 7 ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନକୁ କେବଳ ବେଳେବେଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ? ପୁଣି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ସନ୍ଦେହୀ ପୁରୁଷ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହୋଇ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା। ଶୁଣିଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଆଉ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ ପରଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ 2 ହାତ ପାପୁଲିରେ ଯେ ପାପର କାଳିମା, ଆପଣଙ୍କ ହାତର କଲମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାପର କାଳି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦୁହେଁ ନର୍କକୁ ଯିବା। ସେ ନର୍କରେ କେବଳ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ। ସେଠାରେ ମୋର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସ୍ୱାମୀ ନଥିବେ, ବାପା ବୋଉ କିମ୍ବା ମାଗୁ ଭାଇ କେହି ନଥିବେ। ଏ ଜନ୍ମର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥିବା। ଆଜିକାଲି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଏଇ ଅଳକା ପୁରୀରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତର ସର୍କିଟ୍ର ସବୁ ବତିଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କାନ ପାଖରେ ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ମନେ ହୁଏ ଆରପଟୁ କେଉଁ ନର୍କଦୂତର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯେମିତି ଭାସି ଆସୁଛି। ଗାଡ଼ି ପରିଚିତ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ ଭୟ ହୁଏ ଯେମିତି ସେ ରାସ୍ତା ନର୍କକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୋର ଏ ଲେଖା ପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ହସ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଲେ? ନର୍କକୁ ନେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଖରେ ଥିଲେ ନର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ନାରକୀୟତା ହରାଇ ବସିବ। ମିଛ କଥା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର କଥା, ମନର କଥା ନୁହେଁ। ତା ହୋଇଥିଲେ ଏ ମାଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପୂତିଗନ୍ଧମୟ ନର୍କର ପରିଣତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୋର ରୂପର ଅହଙ୍କାରକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଦିନ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲି ବୋଲି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଆଜି ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋର ଏ ବନ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା କୌଣସି ଦିନ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ ନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନାରୀ ହୋଇ ମୁଁ ଅନେକ ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛାର ତପ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ଜଳୁଛି। ଜୀବନଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ଜନ୍ମର କୌଣସି ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିବା ଏ ଜନ୍ମର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଫୁଲ ଗଛ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ କେତେ ସରାଗରେ କହିଥିଲେ, ବଟାନୀ ଅନର୍ସ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଫୁଲ ଫୁଟାଇବି। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଏ ଜନ୍ମରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ବାରି ବଗିଚାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲ ଗଛ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ବର୍ଷାରେ ହେବି ମୁଁ ରଜନୀଗନ୍ଧା, ବସନ୍ତରେ ମଲ୍ଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବେ। ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗିଲା ଭଳି ଫୁଲ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛର ଫୁଲ ନେଇ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଗଳାରେ ମାଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲ ଆପେ ମଉଳିଯିବ। ହଁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ସେ ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ଦାନ ଖଇରାତ କରି ଧର୍ମଶାଳା ତଲାଇଥାଏ, ସେଇ ମହାପୁରୁଷକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଫୁଲ ଖୋଜୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ହାର ହୋଇ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ଦେବେ। ସେଥିଲାଗି ଫୁଲ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଫାଟକ ଖୋଲିଦେବେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଫୁଟିଥିବା ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। କଳା ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଏ ଯୁଗର କଳିଯୁଗର କୃଷ୍ଣ। ସେଇମାନଙ୍କ ବେକରେ ମାଳ ହୋଇ ଝୁଲିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାପା ବୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ମୋର କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଶେଷ ଅନୁରୋଧଟି କ'ଣ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକାର ସପ୍ତମ ଭାଗର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ପ୍ରେମିକାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ।